नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। टीएमसी की हार पर बोली ममता बनर्जी, हम हारे नहीं, हमें हराया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे गुजरात, 11 मई को वडोदरा विजिट पर। वडोदरा के कोटला में महिसागर में डूबे 9 युवक, 2 युवकों की मौत। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी की बड़ी हार पर पत्रकार परिषद का आयोजन कर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ममता बनर्जी ने कहा कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है। ममता ने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं, विलन चुनाव आयोग है। भाजपा ने चुनाव आयोग की मदद से 100 सीटें लूटी। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव से 2 दिन पहले ही हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, जगह जगह छापे मारे गए, आईपीएस आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी इसमें सीधे तौर पर शामिल है। एसआईआर में 90 लाख नाम हटा दिए गए थे। उन्होंने बहुत ही गंदे और चालाक तरीके अपनाए। ममता ने आगे कहा कि दुख की बात तो यह है कि इस चुनाव में मुख्य चुनाव आयुक्त लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों और ईवीएम को लूटने में विलन बन गए। हमने पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जब हम कोर्ट गए तब 32 लाख नाम वापस जोड़े गए। उन्होंने बहुत ही गंदे और चालाक तरीके अपनाए। ममता ने कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा चुनाव कभी देखा ही नहीं। मैं 2004 में अकेली थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव सभी ने मुझसे फोन पर बात की। मैंने उन्हें स्पष्ट किया कि मैं इंडी गठबंधन के साथ हूं। दरअसल पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सोमवार को आ चुके हैं। बंगाल के इतिहास में पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य के मुताबिक नई सरकार का शपथ ग्रहण 9 मई को हो सकता है। गुजरात के वडोदरा के महानगर पालिका में आज म्युनिसिपल कमिश्नर की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वडोदरा शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। आज महानगर पालिका में म्युनिसिपल कमिश्नर की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ एक अहम रिव्यू बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तैयारी का जायजा लिया गया। इससे पहले कमिश्नर ने एयरपोर्ट से लेकर सरदार धाम तक के पूरे रूट का निरीक्षण किया, जहां सड़क सफाई, डिवाइडर की सफाई और सौंदर्यीकरण पर खास ध्यान दिया गया। रास्ते में आने वाले ब्रिजेस पर रंग रोगन का काम भी शुरू किया गया है, ताकि शहर पूरी तरह से खूबसूरत नजर आए। साथ ही प्री मौसम को ध्यान में रखते हुए भी जरूरी कार्य को तेजी से पूरा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि पीएम के दौरे से पहले ये तैयारी कितनी मुकम्मल हो पाती है, लेकिन फिलहाल प्रशासन किसी भी तरह की कमी छोड़ने के मूड में नहीं है। ખાસ કરીને આપ જાણો છો કે 11 તારીખનું એક વીવીઆઈપી વિઝિટ એક્સપેક્ટેડ છે વડોદરા શહેરમાં અને અનુરૂપમાં આજે સવારે રાજ્ય સરકારની માર્ગદર્શન હેઠળ અમે કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। આજે સાંજે પણ 5:30 વાગે એક ફિલ્ડ વિઝિટ પણ રાખ્યું છે। ગઈકાલે પણ અમે વિઝિટમાં ગયા હતા, પણ આજે સવારે એનું વિઝિટ પોસ્ટપોન થઈ ગયું, પણ સાંજે અમે 5:30 વાગે વિઝિટ કરવાના છે। સાથે સાથ આ વિઝિટમાં અનુસંધાનમાં જે હાઈવે ઓથોરિટી સાથે જે કામગીરી છે એના બાબતો અત્યારે હાઈવે ઓથોરિટી સાથે પણ એક મિટિંગ ચાલુ છે, કારણ કે લગભગ 10 કિલોમીટરનું ડિસ્ટન્સ છે, એમાં ઘણું બધું કામ હાઈવે ઓથોરિટી અને એમને અમે સપોર્ટ કરીશું। દબાણો છે, સફાઈનું છે, એન્જિનિયરિંગ કરેક્શન છે, એ બધા અમે કરવાના છે। પછી જે 3 કિલોમીટર ગોલ્ડન ચોકડીથી એરપોર્ટ સુધીનું જે છે એમાં પણ વીએમસી દ્વારા કામ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે અને આવનારા દિવસોમાં જે સારું કાર્યક્રમો થવા માટે અમે કામગીરી પણ શરૂ કરી દીધું છે। સેકન્ડ મેજર ઇસ્યુ છે કે પ્રી મોન્સૂન વર્ક્સ, જે પ્રી મોન્સૂન વર્ક્સ ગયા 1 મહિનાથી ઇલેક્શન ટાઈમ દરમિયાન પણ અમારું પ્રી મોન્સૂન વર્ક ચાલતું જ હતો, એટલે રિવ્યૂ મિટિંગ્સમાં પ્રી મોન્સૂન વર્ક ઉપર જ ફોકસ કરી હતી। ખાસ કરીને ડ્રેનેજ અને સ્ટોર્મ વોટર ડ્રેનેજમાં જેટલા પણ કામોની ખાસ સફાઈ છે, સ્ટોર્મ વોટરની ડ્રેનેજીસ છે, જેટિંગ મશીન્સથી ક્લીન કરવાનું છે, ગ્રેબ બેગરથી કેચપીટ ક્લિનિંગ છે, એ બધાનું કામગીરી ચાલતું હતું। આનું આજે રિવ્યૂ પણ કરવામાં આવ્યું છે અને આવતા 1 મહિનામાં પણ પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી ઉપર ઘણું બધું અમે ફોકસ પણ કરવાના છે। સાથે સાથ
વિશ્વામિત્રીમાં પણ જે ગઈકાલે એક બેઠક લીધી હતી, વિશ્વામિત્રીમાં પણ જે લાસ્ટ યર 100 ડે પ્રોગ્રામ હતી, આ રીતમાં એનું કંઈ બાકી કામ હોય એ પણ ચર્ચા કરવામાં આવ્યું છે. અને વિશ્વામિત્રી નદીમાં પણ કદાચ કંઈ બ્લોકેજીસ હોય, ડિસિલ્ટિંગ ડ્રેજિંગ કામ કરવાનું બાકી હોય એ પણ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. અને જે માનનીય નવલાવાલા કમિટી અને શોર્ટ ટર્મ મેજર્સની રેકમેન્ડેશનના આધારે ગેબિયન સ્ટ્રક્ચર્સ જે બનાવવાની છે, મોન્સૂન પહેલાં જેટલું કામ થઈ શકે આમાં ગેબિયન સ્ટ્રક્ચર્સ જે કરવાના છે એમાં પણ કામગીરી પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. સાથે સાથ જે ક્રોકોડાઇલ વ્યુઇંગ ઝોન માટે પણ અત્યારે ડીપીઆર તૈયાર થઈ રહ્યા છે. આવનારા દિવસોમાં પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે પ્લાન્ટેશન એક્ટિવિટીઝ પણ મોટા ભાગમાં કરવામાં આવશે, જેથી કરીને મિશન 1 મિલિયન ટ્રીઝનો અમે વેગ આપીશું. આપ જાણો છો કે ગયા વર્ષનું મિશન 1 મિલિયન ટ્રીઝનું પણ પ્લાન્ટેશન થઈ ગયું છે. હવે સર્વાઇવલ પર્સન્ટેજ અમે સર્વે કરી રહ્યા છે. આ જ રીતે મોન્સૂન પહેલાં કરીએ તો સારું રિઝલ્ટ આવી શકે છે. આનાથી પોલ્યુશન કંટ્રોલમાં પણ અમે પ્લાન કરી રહ્યા છીએ. જે જગ્યામાં હોટસ્પોટ્સ છે, હીટ વધારે છે, ત્યાં જ પ્લાન્ટેશન વધારે કરીશું. અને આવનારા દિવસોમાં જે મેજર પ્રોજેક્ટ છે, 2 લિનિયર પાર્ક્સ કરવાની છે, કેનલ પ્લાન્ટેશન્સ કરવાનું છે અને કેનલ પાર્ક પણ કરવાના છે, એના ઉપર ફોકસ રહેશે. એક અંડર જલશક્તિ મંત્રાલયની ફોલોઅપમાં જે રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચર્સ કરવાનું છે, એ વીએમસી પણ કરી રહ્યા છે અને ખાનગી સોસાયટીઓમાં યા ખાનગી સંસ્થાઓ દ્વારા પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે. એમાં અત્યારે વધારે અમે ફોકસ કરી રહ્યા છે કે પાણી સંરક્ષણ માટે રેઇન વોટર હાર્વેસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચર્સનું વધારે ફોકસ પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે. સાથે સાથ અત્યારે જે મશીનરી જોઈએ છે પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીમાં, મશીનરી મોબિલાઇઝેશન, જેસીબી, બોટ્સ અને ખાસ ક્લિનિંગ મશીન્સ અને ડ્રેજર્સ, આ બધામાં પણ અત્યારે મોબિલાઇઝેશનનું કામગીરી અને ફિલ્ડમાં પણ કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. આવનારા દિવસોમાં જે હેરિટેજ સ્ટ્રક્ચર્સ ઉપર અત્યારે અમે ફોકસ કરી રહ્યા છે, 1 ડે 1 રોડ ક્લીનનેસ કેમ્પેઇન, સાથે હેરિટેજ સ્ટ્રક્ચર્સની જાળવણી માટે પણ અમે સફાઈ ઝુંબેશ શરૂ કરી છે. આવનારા દિવસોમાં જે ઝુંબેશ ચાલી રહ્યા છે એને સંરક્ષણ માટે જે ગ્રીલ નાખવાનું હોય, દિવાલ કરવાનું હોય, એ બધાનું પણ કામગીરી ધીરે ધીરે શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. એટલે આવનારા દિવસોમાં લાલકોટ, ન્યાય મંદિર, સૂર્યનારાયણ મંદિરનું પણ કામગીરી શરૂ કરીશું. અને સાથે માંડવીનું કામ પણ અમે રિવ્યૂ કરવાના છે. બિલ્ડિંગ પ્રોજેક્ટ્સ દ્વારા આવનારા દિવસોમાં જે બજેટમાં અમે જાહેરાત કરી છે, બિલ્ડિંગ્સ, ફાયર સ્ટેશન્સ છે, વોર્ડ ઓફિસર્સ છે, યોગ સેન્ટર્સ છે, અતિથિગૃહો છે, અને ફ્યુચરિસ્ટિક ડિપાર્ટમેન્ટ અને બિલ્ડિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા જે સ્વિમિંગ પુલ્સની વાત કરી હતી, ઓડિટોરિયમ્સની વાત કરી હતી અને સ્ટેડિયમ્સની વાત કરી હતી, એ બધાનું ઉપર પણ અત્યારે ડીપીઆર્સ વધુ રેડી થઈ રહ્યા છે. ટૂંકા સમયમાં ટેન્ડરિંગ બધું કામ કરીશું. ચારો ઝોનની વ્હીકલ પુલ બાબતમાં પણ ચર્ચા થઈ છે. એટલે આવનારા દિવસોમાં બીએમસીમાં જે નવી ગાડીઓ છે અને જૂના ગાડીઓની મેન્ટેનન્સ ઉપર પણ ઘણું ડિસ્કશન થયું છે. એને સુધારો કરવા માટે અને વ્હીકલ પુલ સિસ્ટમ કરવા માટે પણ આજે કામગીરી નક્કી કરવામાં આવી છે. અત્યારે પુરવઠામાં ઇસ્યુ નથી, છતાં પણ ગેસ કનેક્શન્સ મહિનામાં 5000 પાઇપ્ડ ગેસ કનેક્શન્સ આપવા માટે વડોદરા ગેસને પણ અમે સૂચના આપી છે. એટલે વડોદરા ગેસ દ્વારા અત્યારે 2000થી 3000 સુધી એ લોકો પહોંચી રહ્યા છે. હવે 5000 ગેસ કનેક્શન સુધી લઈ જવા માટે એમને રિક્વેસ્ટ કરી છે. તમામ બ્રિજેસમાં રિપેરિંગ કામ, પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી તરીકે સ્ટ્રેન્થનિંગનું ચેકિંગ કામ, સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટ્રેન્થનું ચેકિંગનું કામ પણ ચાલુ થઈ છે. અને એનું જે રંગારોગ કરવાનું છે એ પણ કામ બ્રિજેસમાં ચાલી રહ્યા છે. જે રીતનું સિટીની અંદર વોટર ટાંકી છે, 32 વોટર ટાંકી ઉપર પણ અત્યારે સ્વચ્છતાનો મેસેજ, ક્લિનલીનેસનો મેસેજ, બ્યુટિફિકેશનનો મેસેજ પણ અમે કરીને સિટીને બહુ સુંદર બનાવવા માટે જે આયોજન છે એ પણ ચાલી રહ્યા છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે પ્રધાનમંત્રી આવાસમાં જે અમે પ્રોમિસ કરી હતી 10,000 પ્રધાનમંત્રી આવાસમાં 12 ડીપીઆર રેડી કરીને રાજ્ય સરકારમાં મોકલવામાં આવ્યું છે. એટલે આવનારા દિવસોમાં 10,000 મકાનો માટે પણ જે પ્લાનિંગ છે એ પણ કરીશું. અને 450 મકાન રેડી છે, તેનું પણ આવનારા દિવસોમાં ડ્રો પણ કરવામાં આવશે. गुजरात के वडोदरा के कोटना में नहाने गए लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। बड़ोदरा के कोटना में नहाने गए युवाओं के साथ दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार कुल 9 लोग कोटना नहाने के लिए गए थे, जिनमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी।
गुजरात के वडोदरा में फिर एक बार एसटी बस के चालक के 3 वाहनों को टक्कर मारने से बड़ी दुर्घटना घटी। वडोदरा शहर में आए दिन सड़क हादसों की खबर सामने आती ही रहती है। फिर एक बार एसटी बस विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां फतेहगंज के नए ब्रिज से गुजरते वक्त ब्रेक फेल होने से एसटी बस के चालक ने 2 कार और बाइक को चपेट में ले लिया। अच्छी बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन 2 कार और बाइक को काफी नुकसान पहुंचा है। फतेहगंज का नया ब्रिज फिर एक बार एक्सीडेंट जोन साबित हुआ है और ब्रिज पर बेलगाम रूप से दौड़ रही एसटी बस की ब्रेक फेल होने से ये दुर्घटना घटी, जिसकी शिकायत वाहन मालिकों ने फतेहगंज पुलिस थाने में दर्ज कराई। वरसाद चालू હતો, બાઈકો વાળા બે પડ્યા એટલે અમે બ્રેક કરીને ઊભા રહી ગયા। પાછળવાળી ગાડી ઊભી રાખી દીધી। પાછળવાળી એસટી બસ આવીને પાછળથી બ્રેક ના વાગતા પટકારી દીધી ગાડી। પાછળ ગાડીવાળા એલેફન્ટ ગયા એ રીતના થઈ, એની પાછળ બસવાળે મારી। વરસાદ બહુ પડતો હતો સવારે, તો બાઇક અહીંયા આડી સ્લીપ થઈ ગઈ। બાઇક સ્લીપ થઈ ગઈ તો બાઇકના લીધે પછી ઇકોવાળી ગાડી હતી એને બ્રેક મારી, એની પાછળ આ i10 વાળી ગાડી હતી એને બ્રેક મારી અને એની પાછળ બસ હતી એની બ્રેક વાગી નહીં, એને ઇકોમાં પાછળ આવી રીતે એ લેફ્ટ લેવા ગયા, એમાં એમનું i10 ની અંદર ઠોકાઈ ગઈ। એના લીધે પછી આગળ ગાડી જઈને ઇકોમાં ઠોકાઈ ગઈ અને આગળ બાઇક જે સ્લીપ થઈ હતી એમાં માણસો ઊભા થઈને જસ્ટ નીકળ્યા હતા ને એ બાઇકની ઉપર પણ બસ જતી રહી। એવી રીતના બનાવ થયો છે। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે, તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે, તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ। થેન્ક યુ સો મચ થેન્ક યુ સો મચ। અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો। સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ। થેન્ક યુ સો મચ। થેન્ક યુ।
के अंकोड़िया उंडेरा सीमा से एक अज्ञात युवती का शव चादर में लिपटा हुआ मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वडोदरा के अंकोड़िया उंडेरा सीमा क्षेत्र में एक युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि युवती का शव चादर में लिपटी हुई हालत में मिला है। स्थानीय लोगों के अनुसार शव के गले के हिस्से में तार और दुपट्टा बंधा हुआ था, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मृतका की पहचान नहीं हो पाई है और उसे अज्ञात महिला बताया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडोदरा दौरे की तैयारी वडोदरा महानगर पालिका द्वारा शुरू कर दी गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को वडोदरा दौरे पर आने वाले हैं। 11 मई को पीएम के हाथों वडोदरा में बनाए गए नवनिर्मित सरदार धाम का लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री के दौरे के चलते वडोदरा एयरपोर्ट से सरदार धाम तक वडोदरा महानगर पालिका द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस तैयारी के भाग रूप वडोदरा एयरपोर्ट से सरदार धाम तक रूट का निरीक्षण वडोदरा के डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर वीएम राजपूत की अगुवाई में किया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी देखने को मिली। वडोदरा एयरपोर्ट से लेकर सरदार धाम तक की सड़क की साफ सफाई से लेकर अतिक्रमण हटाने तक की कार्यवाही वडोदरा महानगर पालिका द्वारा की जा रही है, जिस पर म्युनिसिपल कमिश्नर वीएम राजपूत ने जानकारी दी। 11 तारीख को सरदार धाम का उद्घाटन के लिए पीएम साहब आ रहे हैं, तो उसके लिए परसों हमने कमिश्नर साहब ने जो जवाबदार अधिकारी है डिपार्टमेंट उनके साथ उनकी सारी मीटिंग कर दी और ये पूरा रूट एक बार देख लिया और जहाँ जिस एजेंसी को जो काम करना है उसका सभी अधिकारी अभी वो निरीक्षण कर रहे हैं और काम कल रात से ही शुरू कर दिया है। हमें पूरा विश्वास है कि बिफोर टाइम हम ये पूरा काम पूरा कर देंगे। गुजरात के सिद्धपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा 3 राज्यों में जीत की खुशी मनाई गई। 4 मई को घोषित किए गए 5 राज्यों के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल, असम और पौंडीचेरी में बड़ी जीत हासिल की है, जिसका जश्न देश भर में देखने को मिला। गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए विजय उत्सव मनाया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अग्रणियों के साथ साथ नगर पालिका में चुने गए नए जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। सभी ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की जीत को सेलिब्रेट किया। વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી ભારતમાં જ્યારે 5 રાજ્યોમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી થઈ તેના પરિણામો આજે આવ્યા, એમાં 3 વિધાનસભાઓમાં પ્રચંડ બહુમતીથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય થયો છે। તે બદલ આજ રોજ અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સિદ્ધપુર કાર્યાલય ખાતે અમે સૌ કાર્યકર્તા મિત્રોએ સૌએ આ વિજય ઉત્સવ મનાવ્યો, ફટાકડા ફોડ્યા અને એકબીજાનું સૌનું મોઢું ગળ્યું કર્યું। અસ્તુ भारत माता की जय। पश्चिम बंगाल और असम की ऐतिहासिक जीत पर उत्तराखंड के हरिद्वार में भी भाजपा कार्यकर्ताओं का जश्न देखने मिला। पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में मिली बड़ी जीत का भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में जश्न मनाया। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चंद्राचार्य चौक पर एकत्रित होकर आतिशबाजी और नारेबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर प्रदेश के पंचायती राज, आयुष और आपदा मंत्री मदन कौशिक, वरिष्ठ नेता सुभाष चंद्र, नगर सेवक राजेश शर्मा, राजकुमार अरोरा समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। जहां असम और पांडिचेरी को लेकर पूरे देश में कार्यकर्ता उत्साह मना रहे हैं, वहीं पश्चिमी बंगाल को लेकर जो प्रचंड विजय हुई है, उस विजय को लेकर जिस प्रकार देश भर का कार्यकर्ता उत्साही है, वो विजय सामान्य विजय नहीं है। वो विजय जंगल राज जो इतने दिनों से पूरे बंगाल में जहाँ लोगों को लेकर उनके हक और अधिकारों से अलग किया हुआ था, वही शानदार विजय के लिए आज कार्यकर्ता उत्साही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी और पंजाब और हमारे बंगाल की जनता को, पश्चिम बंगाल की जनता को आज हम बड़े हृदय के साथ धन्यवाद देते हैं कि आपने एक प्रचंड विजय देकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाया।
गुजरात बोर्ड द्वारा घोषित किए गए 12वीं के परिणाम में वडोदरा की सुरभि लायंस ब्लाइंड गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने भी बेहतरीन परिणाम हासिल कर स्कूल और परिवार का नाम रोशन किया है। હું સુરભી લાયન્સ બ્લાઇન્ડ ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં રહેતી હતી અને સમાજ સુરક્ષા સંકુલ અને વેબ મેમોરિયલ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતી હતી અને મારા ધોરણ 12માં 55% આવ્યા છે। સંકુલના પ્રિન્સિપાલ ભરત સર, વેબ મેમોરિયલના ટીચર્સ, સુરભીના સ્ટાફે મને ભણવામાં મદદ કરી છે। ભરત સર, વેબ મેમોરિયલના ટીચર્સ, હોસ્ટેલના સ્ટાફ અને સુરભીના સ્ટાફનો હું ખૂબ આભાર માનું છું। થેન્ક યુ। હું બરોડા સુરભી બ્લાઇન્ડ હોસ્ટેલમાં રહેતી હતી। હું સમાજ સુરક્ષા સંકુલ અને વેબ મેમોરિયલ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતી હતી। મારા ધોરણ 12ની પરીક્ષામાં ટકા 47.85 આવ્યા છે અને હું તેથી સમાજ સુરક્ષા સંકુલના આચાર્ય શ્રી ભરત સર, વેબ સ્કૂલના ટીચર્સ, સુરભી સ્ટાફના સુરભી હોસ્ટેલના સ્ટાફ તમામનો હું આભાર માનું છું, જેથી મને મારા એજ્યુકેશનમાં ખૂબ જ હેલ્પ કરી છે અને હું આગળ જઈને કોલેજ કરવા માગું છું, જેમાં હું સોશિયોલોજી વિષય લેવાની છું। થેન્ક યુ। આજે મને જણાવતા ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે ધોરણ 12નું પરિણામ જાહેર થયું ને એમાં હું પાસ થઈ ગઈ। મને બધાનો ખૂબ જ સાથ સહકાર મળ્યો છે, જેમ કે સુરભી લાયન્સ બ્લાઇન્ડ ગર્લ્સ સ્કૂલ, ત્યાંના સ્ટાફ અને ટીચરોએ મને રહેવાની, ખાવાની, પીવાની, ભણવાની વ્યવસ્થા આપી, એમનો મને ખૂબ જ સાથ સહકાર મળ્યો છે। સમાજ સુરક્ષા સંકુલ ભરત સર તેમને પણ મને અને સ્ટાફ તેમને બી મને ખૂબ જ સાથ સહકાર અને સપોર્ટ આપ્યો છે। મારા માતા પિતા જેમને મને આટલું બધું ભણાવીને આગળ વધાવી, એમનો બી હું ખૂબ જ આભાર માનું છું અને આવી જ રીતે હું આગળ મહેનત કરતી રહીશ। તમે મને સપોર્ટ કરતા રહેજો। થેન્ક યુ। સુરભી લાયન્સ બ્લાઇન્ડ સ્કૂલ ગર્લ્સ સ્કૂલમાં 1 થી 8 ધોરણ મેં અભ્યાસ ક્લિયર કર્યો છે અને ત્યારબાદ વડોદરા સમક્ષ સુરક્ષા સંકુલમાં ભરત સર અને તમામ ટીચર સ્ટાફની 9-10 ત્યાં અભ્યાસ કર્યો। તે 10માં બી મારે સારા ટકા આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ આણંદ સેતુ ટ્રસ્ટમાં 11-12 ને મારું રિઝલ્ટ જણાવતા મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે કે મારું રિઝલ્ટ ખૂબ સારું આવ્યું છે, 67%। અને મને ભણવાની સાથે સાથે સ્પોર્ટ્સનો બી બહુ શોખ છે કે ઇન્ટરેસ્ટ છે કે હું સ્પોર્ટ્સમાં બી આગળ વધી શકું અને 2022માં ઇન્ટરનેશનલ ગોલ્ડ મેડલ પ્રાપ્ત કર્યો હતો। તે બી મને ખૂબ જ આનંદ અને બધાના સપોર્ટથી હું આગળ વધી। અને મેં 1 થી 8 અભ્યાસ સુરભીમાં કર્યો છે। 9 થી 12 સંકુલમાં અને સંકુલના પ્રિન્સિપાલ શ્રી વનસન ભાયા એ મને મદદ કરી છે, તેમજ વેબ મેમોરિયલના સ્ટાફે પણ મને ભણવામાં ખૂબ જ મદદ કરી છે, તેમજ સુરભીના સ્ટાફે પણ મને મદદ કરી છે અને આજનું રિઝલ્ટ હતું તો મારા 42% આવ્યા છે અને સુરભીના સ્ટાફ અને બધાને વેબ મેમોરિયલ સ્ટાફને ખૂબ ખૂબ આભાર। અને હું લાયન્સ બ્લાઇન્ડ ગર્લ્સ વેલફેર સેન્ટર ટ્રસ્ટનો ટ્રસ્ટી છું। અમે એક સ્કૂલ ચલાવીએ છીએ જેનું નામ છે સુરભી લાયન્સ બ્લાઇન્ડ ગર્લ્સ સ્કૂલ, એક પ્રજ્ઞાચક્ષુ બાળિકાઓ માટે સ્કૂલ ને હોસ્ટેલ ફેસિલિટી અમે આપે છે, જે પણ નિઃશુલ્ક। અને આજે બહુ ગર્વનો દિવસ છે કે અમારી 6 દીકરીઓ 12th બોર્ડ ક્લિયર કરી ચૂક્યા છે। એમાં મધી, કીર્તિકા, સાક્ષી, જીવંતિકા, જાગૃતિ અને આશા। અને આ લોકોના સફળતાની પાછળ સુરભીનું મેનેજમેન્ટ, સુરભીનું ટીચર્સ, સ્ટાફ, સમાજ સુરક્ષા સંકુલના ટીચર્સ, સ્ટાફ, ટ્રસ્ટીઝ, દીપક ફાઉન્ડેશન જે સંકુલ સ્કૂલ ચલાવે છે એમનો હાથ છે અને મધીના કેસમાં આણંદની એક સેતુ ટ્રસ્ટ છે એ લોકોનો પણ અંદર યોગદાન છે। એટલે બહુ જ ખુશીનો દિવસ છે આજે અને છેલ્લા 3 થી 5 વર્ષની
દરમિયાન જેટલા પણ છોકરીઓ 10મા કે 12માની એક્ઝામ આપી હોય બધા જ પાસ થયા છે અને આગળ હું બહુ ખુશ થઈને કહીશ કે ભાઈ ગર્વથી કહીશ, ખુશ નહીં પણ ગર્વથી કહીશ કે આ છોકરાઓ હવે કોલેજ કરવા જઈ રહ્યા છે અને કોલેજ કરીને પછી એમનું કરિયર પર ફોકસ કરશું. તો થેન્ક યુ અને મારી પ્રાર્થના છે કે આ બધી છોકરીઓને તમે આશીર્વાદ આપો कि लाइफ में सक्सेसफुल था. VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए VNM टीवी. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास. ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट. ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा. ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड. तारासंस में वेकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव. छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार. होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો. હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા. અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ. Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. गुजरात के अहमदाबाद की गलियों से निकली 400 साल पुरानी कला अब दुनिया के नक्शे पर अपनी पहचान बना चुकी है. मातानी पछेड़ी जो कभी भक्ति का सहारा थी, आज ग्लोबल मंच पर भारत का गौरव बन चुकी है.
कभी मंदिरों में एंट्री पर बैन के बीच भक्ति की पहचान बने ये भटकते मंदिर अब कानूनी सुरक्षा के साथ इंटरनेशनल मार्केट में चमकेंगे। भानुभाई चितारा का परिवार 8 पीढ़ियों से इस परंपरा को निभा रहा है। सामाजिक भेदभाव के दौर में जब मंदिरों के दरवाजे बंद थे, देवी पूजने वाले समुदाय ने सूती कपड़े पर माता जी की तस्वीरें उकेड़कर भक्ति का एक नया तरीका निकाला। लाल, काले और सफेद प्राकृतिक रंगों से बनी ये माता जी की पछेड़ी आज अहमदाबाद की एक अनोखी बौद्धिक संपदा है। अब जब इसे जीआई टैग मिल गया है तो इसका आर्थिक फायदा सीधे असली कारीगरों तक पहुंचेगा। लोहे की जंग, गुड़ और मजीठ की जड़ों जैसी प्राकृतिक तत्वों से तैयार रंग इस कला की खासियत है। અહીંયા ગુજરાતમાં જે લોકો છે એ માનવાવાળા છે દેવી દેવતાઓમાં, તો નવરાત્રિમાં જે માતાજીની પૂજા પાઠ કરવી હોય ત્યારે અમારા વડવાઓએ માતાની પછડીની ઉત્પત્તિ કરી હતી, તો એ ગમે ત્યાં સારી જગ્યાએ લગાવી ને પૂજા પાઠ કરીને રાખતા, એ રીતે માતાની પછડીની ઉત્પત્તિ થઈ હતી। એક મોબાઈલ ટેમ્પલ તરીકે પણ ઓળખાય છે માતાની પછડી। લેવલ બી મળેલો છે અને અત્યારે 2023 પદ્મશ્રી મળ્યો ને હવે જીઆઈ ટેગ બી મળી ગયો, એટલે અમારે રોજી રોટીનો કોઈ ઉદ્ધાર થયો છે અને આગળ હજુ અમને हमारी जनरेशन ने भी कई आगे मौको मिलसे। कपड़े के बीच में मौजूद आदिम ऊर्जा और उसके चारों ओर उकेड़ी गई पौराणिक घटनाएं हर पछेड़ी को एक जीती जागती कहानी में बदल देती है। वियना और ऑस्ट्रिया के म्यूजियम तक पहुंच चुकी ये विरासत अब हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के जरिए मॉडर्न मार्केटिंग और स्किल अपग्रेडेशन के नए आयाम हासिल कर रही है। G20 जैसे इंटरनेशनल मंच पर भारत का गौरव बढ़ाने वाली ये कला आज आस्था और संघर्ष का प्रतीक बन गई है। करीब 80 परिवारों द्वारा सहेजी गई ये ऐतिहासिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। मातानी पछेड़ी अब सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि गुजरात के गौरव और उसके कारीगरों की बेमिसाल मेहनत का सबूत है। इसमें हम लोग बीच बीच में एग्जीबिशन वगैरह शुरू करते हैं। हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट है, खादी ग्रामोद्योग विभाग होता है, भारत सरकार का स्किल डेवलपमेंट होता है, हमारा जो अलग अलग पॉलिसी होता है, तो इसके माध्यम से कैसे ये लोगों का स्किल डेवलपमेंट के साथ अपग्रेडेशन कर सकते हैं, इनका मार्केटिंग को कैसा लाइवलीहुड को बढ़ा सकते हैं, तो इसके हिसाब से हम लोग इनका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, तो इसका जो तरीका में होता है, तो ये हम लोग को करने के लिए हम लोग को ये जो फैमिली के साथ इनके साथ हम लोग को कंटिन्यूएशन हम लोगों का संपर्क रहता है। गुजरात के वडोदरा के सावली में राशन कार्ड में गड़बड़ी को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। सावली में राशन कार्ड गड़बड़ी का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक ही परिवार के 2 सदस्यों के नाम पर अलग अलग राशन कार्ड बनाए गए हैं और दोनों ही कार्ड एक्टिव होने के कारण लंबे समय से राशन का लाभ लिया जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि पिछले 5 महीनों से इस मामले की जाँच लंबित है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। गुस्साए लोगों ने सेवा सदन पहुंचकर बैनर के साथ विरोध प्रदर्शन किया और गड़बड़ी बंद करो के नारे लगाए। लोगों की मांग है कि डुप्लीकेट राशन कार्ड तुरंत रद्द किए जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही हो। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में कब तक कोई ठोस कदम उठाता है या फिर लोगों का गुस्सा और बढ़ता जाएगा। आरवी बाइट। एक ज घરમાં એક જ રસોડે જમતા 2 રેશન કાર્ડ છે, પતિ અને પત્નીના નામ પર। સરકારી પરિપત્ર મુજબ રજૂઆત પણ કરેલી છે, પરિપત્ર બી મેં આપેલો છે, તેમ છતાં આજે 5 મહિનાનો લાંબો સમય વીતી ગયા છતાં તેમ આજ દિન સુધીમાં કોઈ કાર્યવાહી નહીં કરવામાં આવી। સરકારી પરિપત્ર એવું છે કે જો કદાચ એક ઘરમાં 2 વ્યક્તિના રેશન કાર્ડ પકડાય તો તાત્કાલિક ધોરણે બંને કાર્ડ રેશન કાર્ડ રદ કરવા પડે, તેઓને ભરપાઈ કરવી પડે અને તેઓની ઉપર કાયદે ફોજદારી રાહે પણ કાર્યવાહી પણ કરવી પડે। તેમ છતાં આજ દિન સુધી આ લોકોએ અવારનવાર મને ધક્કા જ ખવડાવેલા છે કે આજે થઈ જશે, 2 દિવસ પછી થઈ જશે, 10 દિવસ પછી થઈ જશે। અને આના માટે હું બરોડા ડીઓસો સાહેબને પણ મળીને આવેલો છું, ત્યાં પણ મેં પુરાવા આપેલા છે, ત્યાં પણ રજૂઆત કરેલી છે। તેમ છતાં આ લોકો ઉપલા અધિકારીની પણ વાત નથી માની રહ્યા। એટલે કે જે તે ટાઈમ પર તેમને ધ્યાને નહોતું, પણ અમો અરજદારે જ્યારે અરજી આપી ત્યારે તેમને ધ્યાને આવ્યું કે એક ઘરમાં 2 રેશન કાર્ડ છે તો બંને રદ કરવા પડે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવી પડે। તેમ છતાં આજ દિન સુધી કોઈ જ રીતના કોઈ કાર્યવાહી નહીં કરવામાં આવી। અને બીજી વસ્તુ તો એવી છે કે આ લોકોએ એક ઘરમાં રેશન કાર્ડ નથી તે અંગે સોગંદનામું કરવું પડે છે, તો તેવા સોગંદનામા ખોટા કર્યા હોય એવી અમોને શંકા છે। અને સોગંદનામું ખોટું કર્યું જોઈએ, કારણ કે રેશન કાર્ડ માટે ગુજરાતના કોઈ રાજ્યમાં કે કોઈ જિલ્લામાં બીજું નામ અમારું રેશન કાર્ડમાં નથી, તે અંગેનું સોગંદનામું કમ્પલસરી છે।
એટલે એ સોગંદનામું ખોટું કર્યું હોય એની પર ફોજદારી રાહે કાર્યવાહી કરી શકાય. તેમ છતાં જે તે અધિકારીએ અમારી વાતને નજરઅંદાજ જ કરેલી છે. અને બીજી વસ્તુ કે મેં પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ એક અરજી આપેલી છે અને બીજી પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ આ લોકો સાથ સહકાર નથી આપતા. હું પોલીસવાળા પાસે જ્યારે જઉં છું પોલીસ સ્ટેશન, આપના જે સાવલી પોલીસ સ્ટેશન લાગે છે ત્યાં અવારનવાર એક જ વસ્તુ કે ભાઈ તપાસ ચાલુ છે અને મામલતદાર સાહેબ અમને ત્યાંથી માહિતી નથી આપી. કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવી પડે, કારણ કે ગરીબ મધ્યમ વર્ગના માણસને જો કદાચ રાશન ચાલુ કરવું હોય ને તો ઘણા બધા ધક્કા ખાવા પડે છે. તો આ રીતના જે બોગસ ભૂતિયાઓ રેશન कार्ड છે તેઓની ઉપર કેમ ધ્યાન નથી જતું તેમનું. गुजरात के वडोदरा में परिवार के साथ मूवी देखने गई बच्ची के साथ की गई बदसलूकी का वार्ड नंबर 14 के नगर सेवकों ने विरोध किया है. बड़ोदरा के प्रताप नगर के थिएटर में परिवार के साथ फिल्म देखने गई बच्ची के साथ कुछ युवाओं ने दुर्व्यवहार किया था और इस मामले का विरोध करने पर थिएटर के बाहर ही हथियारों के साथ हंगामे की कोशिश की गई. इस मामले वार्ड नंबर 14 के नगर सेवक तीर्थ ब्रह्मभट्ट, दीपा श्रीवास्तव, अंकित सोनी और दीपिका पटनी ने मौके पर पहुंचकर वाड़ी पुलिस स्टेशन में आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है. हमारी एक ज मांग है कि चारे चार विधर्मीओने जाहेरमां वरघोड़ो काढो तो पब्लिकने खबर पड़े कि આવી રીતે કોઈ બેન દીકરીઓની છેડતી કરે તો શું પરિણામ આવે. ચારે જણના જાહેરમાં વરઘોડો કાઢો અને કપડા કાઢીને મારો. પબ્લિક વચ્ચે આવીને મારો ચાલે તો ખબર પડે. જ્યાં બનાવ ફરીવાર કરતો હોય ત્યાં વિચાર કરે ત્યાંથી અહીંયા પોલીસ સ્ટેશન એનો હરવડો નીકળવામાં આવે એવી અમારી માંગ છે. પ્રેમવિહારમાં એક બાળક છોકરી હતી 14 વર્ષની, એના પરિવાર સાથે પિક્ચર જોવા ગઈ હતી. ત્યાં કેટલાક વિધર્મી યુવાઓને છેડતી કરી. આ મુદ્દો કોઈ ધર્મ અધર્મ નથી. એક આ મુદ્દો એક બાળકીનો છે કે બાળકી કોઈ પણ જ્ઞાતિ જાતિ ધર્મની હોય એની છેડછાડ ચલાવી લેવામાં નહીં આવે. અમારી સાથે ભાજપના કાઉન્સિલર દીપિકાબેન પટની, અંકિતાબેન સોની ઉપસ્થિત છે. અમારા ત્રણેયની એક જ માંગ છે કે ધર્મ જાતિ છોડીને ધર્મ જાતિ ઉપર કોઈ પણ છોકરી હોય એ છોકરી સાથે ન્યાય મળવો જોઈએ. એના કારણે પીએન રજૂઆત કરી કે જે પણ છોકરાને વહેલી તકે પકડે, એના પર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરે અને એ લોકોને એક સબક શીખવાડે કે કારણે કોઈ પણ દીકરીની છેડછાડી કરે નહીં. જાણકારી અનુસાર 4 બાળકો હતા. એની ઉંમર 18 વર્ષની છે, કોઈની ઉંમર 18 છે, કોઈની 20 છે. 2 પકડાયા છે, 2 ભાગી ગયા છે, પરંતુ પોલીસ એની કાયદેસરની કાર્યવાહીના ભાગરૂપે લોકોને પકડી રહી છે. અને અમારી એક જ માંગ છે કે એ લોકોને મેથી પાક ચખાડે અને કાલની બીજો કોઈ પણ યુવાનો કોઈ છોકરીઓ સાથે છેડતી ના કરે અને કાલની બીજો કોઈ બાબત ના બને ગંભીર એનું ધ્યાન રાખે. गुजरात के राजकोट में पीजीवीसीएल अधिकारियों के साथ साइबर फ्रॉड की घटना मामले डीसीपी क्राइम जगदीश बांगरवा ने पत्रकार परिषद में जानकारी दी. ગઈકાલે પીજીવીસીએલના જનરલ મેનેજર ફાઇનાન્સ તરીકે નોકરી કરતા કિંતુ કુમાર શશિકાંતભાઈ મલકાણ સાથે એક સાયબર ફ્રોડનો બનાવ બનેલ હતો. બનાવની હકીકત એવી હતી કે જે જનરલ મેનેજર ફાઇનાન્સ કિંતુ કુમાર મલકાણ છે એમને ગઈકાલે બપોરે એમના પીજીવીસીએલના એમડી સાહેબ કેતન જોશી સાહેબના પ્રોફાઇલ પિક્ચર રાખેલો અને એમના નામ લખેલું એક વોટ્સઅપ નંબરથી મેસેજ આવેલો કે હલો મલકાણ, હું મિટિંગમાં છું અને તાત્કાલિક મને આ અકાઉન્ટ નંબર ઉપર પીજીવીસીએલના ખાતામાંથી 45 લાખ રૂપિયા જેવાનું પેમેન્ટ કરી નાખો. તો એમને કેતન જોશી સાહેબના જેન્યુઇન નંબર માનીને, એમનો જેન્યુઇન મેસેજ માનીને બેંક ખાતામાંથી, પીજીવીસીએલના બેંક ખાતામાંથી જે બેંક અકાઉન્ટની ડિટેલ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવેલ હતી એ ખાતામાં 45 લાખ રૂપિયાનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરી નાખ્યું. આ ટ્રાન્ઝેક્શન થયા પછી 30 લાખ રૂપિયાનો ટ્રાન્ઝેક્શન કરવા માટે ફરીથી મેસેજ આવેલો. તો ફરીથી મેસેજ આવ્યા પછી એમને શંકા ગઈ તો એમને પોતાના એમડી સાહેબ સાથે કન્ફર્મ કર્યો તો એમને ખ્યાલ આવ્યો કે એમની સાથે સાયબર ફ્રોડનો બનાવ બનેલ છે. તો એના પછી એમને રાજકોટ શહેર સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કર્યો અને જે એમની પાસે વિગતો હતી બેંક અકાઉન્ટ નંબર અને વોટ્સએપ નંબર, એના આધારે જે બેંક અકાઉન્ટ ધારક અને વોટ્સએપ મોબાઈલ નંબર ધારક વિરુદ્ધ એક ગુનો દાખલ કરવામાં આવે છે અને એ ગુનાની તપાસ હાલ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશન રાજકોટ શહેરમાં ચાલી રહી છે. જે અકાઉન્ટ્સમાં પૈસા ગયેલ છે એમાં ફ્રીઝ કરવામાં આવેલ છે અને એમનો ડેબિટ ફ્રીઝ કરી એને જે પણ અમાઉન્ટ અમારો ડિસ્પ્યુટેડ હતો એને બ્લોક કરવામાં આવેલ છે. અમુક અમાઉન્ટ જે છે એ એટીએમ અને ચેક મારફતે વિડ્રો થઈ ગયેલ છે. આ સિવાયનો તમામ અકાઉન્ટમાં તમામ અમાઉન્ટ છે એ હોલ્ડ કરવામાં આવેલ છે. શરૂઆતમાં એક અકાઉન્ટમાં પૈસા ગયા, પછી એક અકાઉન્ટથી મલ્ટિપલ લેયર્સમાં મલ્ટિપલ અકાઉન્ટ્સમાં પૈસા ટ્રાન્સફર થયેલા છે. જે અકાઉન્ટ છે એ સિલીગુડી વેસ્ટ બેંગોલનો અકાઉન્ટ છે અને ત્યાંથી જ વિડ્રો થયેલ છે.
આજે સવારે એક બીજા ડિપાર્ટમેન્ટમાં રાજકોટ શહેરના જ એક બીજા અધિકારીને એ રીતનો મેસેજ આવ્યો હતો, પણ એમને સમયસર ખબર પડી ગઈ કે એ ફ્રોડ છે, તો એને સાયબર ક્રાઇમનો સંપર્ક કર્યો તો એમને જાણ કરવામાં આવી હતી કે એ રીતે ટ્રાન્ઝેક્શન નહીં કરવા. હજુ સુધી અમારી પાસે જે પ્રાથમિક વિગતો અવેલેબલ છે એમાં 45 લાખ પૈકી 33 લાખ જેવી રકમ હોલ્ડ થયેલી છે અને 2.5 લાખ જેવી અમે ચોક્કસ કહી શકીએ કે આ વિડ્રો થઈ ગયેલી છે. બાકી તપાસ દરમિયાન સામે આવશે. ફરિયાદીશ્રીનો એમાં કોઈ નેગેટિવ રોલ નહીં જણાઈ આવતું. ફરિયાદીનો જેન્યુઇનલી એવું માનવું હતું કે સાહેબે મને પર્સનલ નંબરથી મેસેજ કરીને અર્જન્ટમાં કીધું છે એટલે એને ભરોસો કરી લીધો. પણ હું તમામને અવેર કરવા માંગુ છું કે એ રીતે આપ એક પણ અમાઉન્ટનો એક પણ નાનો ટુકડો પણ કોઈને ટ્રાન્સફર કરો તો એના પહેલા આપ એક વખત એટલીસ્ટ ટેલિફોનિક કન્ફર્મેશન લઈ લો. કોઈના મેસેજ આધારે અથવા કોઈ સોશિયલ મીડિયા સાઇટ અથવા વોટ્સએપના મેસેજ આધારે કોઈના અકાઉન્ટમાં આપ કોઈ પણ પ્રકારનો અમાઉન્ટ ટ્રાન્સફર ના કરો. અમે રાજકોટ શહેરના જે તમામ કચેરીઓ છે એમના જે અકાઉન્ટ બ્રાન્ચમાં કામ કરતા માણસોને અવેર પણ કર્યા છે કે એ રીતે આપના બોસના નામે આપને કોઈ પણ પ્રકારનો મેસેજ આવે કે પર્ટિક્યુલર અમાઉન્ટ આપ એક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરો તો આપ સીધા વાત માન્યા કરતા આપ એક વખત ટેલિફોનિક કન્ફર્મેશન લઈ લો, રૂબરૂ જઈને ચર્ચા કરી લો, પછી જ આપ કોઈ અમાઉન્ટ ટ્રાન્સફર કરો. એના કરતા આપ सिर्फ फक्त और फक्त मैसेज ना आधार कोई पण प्रकारનો अमाउंट ट्रांसफर ना. गुजरात के दाहोद के लिमड़ी इलाके के पास टांडी डैम में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. दाहोद के लिमड़ी इलाके के पास टांडी डैम में डूबने से एक 18 साल के युवक की मौत हो गई. टांडी गांव का रहने वाला 18 वर्षीय विश्वास बारिया डैम पर नहाने गया था, लेकिन अचानक वो गहरे पानी में डूब गया. बाहर खड़े दोस्तों ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर दौड़कर पहुंचे. युवक के दादा सुल्तान भाई जो पास के खेत में काम कर रहे थे, वो भी अपने पोते को बचाने के लिए डैम में कूद पड़े, लेकिन सांस लेने में तकलीफ के कारण उनका हाथ छूट गया और की आंखों के सामने ही पोता पानी में डूब गया. सूचना मिलते ही लिमड़ी पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव बाहर निकाला गया. इस हादसे के बाद परिवार और पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है. गुजरात के अरवली के मोडासा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक बैंक में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. अरवली जिले के मोडासा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब साबरकांठा कोऑपरेटिव सहकारी बैंक के इलेक्ट्रिक रूम में अचानक आग लग गई. आग लगते ही फायर अलार्म बज उठा और बैंक में मौजूद लोगों में भगदड़ जैसे हालात बन गए. घटना की जानकारी तुरंत फायर विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. गनीमत रही कि इस घटना में किसी भी तरह की जानहानि नहीं हुई है, लेकिन समय रहते कार्यवाही नहीं होती तो बड़ा हादसा हो सकता था. फिलहाल आग लगने के कारण की जांच की जा रही है. VNM टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 647 पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है. तो देखते रहिए VNM टीवी. नमस्कार.